اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ ایسے چینلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، گزشتہ کل میں اسٹوڈیو میں حاضر نہیں تھا کیونکہ گزشتہ کل یعنی 28 اپریل کو دلی میں مہاراشٹر صدر میں وائس آف میڈیا، جو ملک کے پترکاروں کی، جرنلسٹ کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کی نیشنل میٹنگ تھی۔ بڑا شاندار پروگرام تھا، اور میں وائس آف میڈیا کا اردو ونگ کا میں خود نیشنل پریزیڈنٹ ہوں، میں وہاں پر حاضر ہوا تھا۔ گزشتہ کل کا پروگرام بڑا شاندار پروگرام رہا۔ ہمارے سنستھاپک تتھا راشٹریہ ادھیکش سندیپ جی کالے صاحب کی محنتی رنگ لائی اور بڑا شاندار پروگرام وہاں پر ہوا۔ شیوسینا کے قد آور نیتا، ترجمان اور ممبر پارلیمنٹ محترم سنجے راؤت صاحب خصوصی طور پر اس پروگرام میں تشریف لائے اور پترکاروں سے انہوں نے ملک کے موجودہ حالات پر زبردست انداز میں بات کی۔ ایسی بھال چندر کانگے سر، انہوں نے باقاعدہ تمام پترکاروں کو شپت دلائی کہ میں ملک کے ہت میں ہم کام کریں گے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے، اور ملک کی سرکشا جیسے اس زمانے میں کی تھی اور ملک کو بچایا تھا، ایسے ہی ہم ہر حال میں ملک کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ سندیپ جی کالے صاحب نے وائس آف میڈیا کا ویژن اور وائس آف میڈیا کا مشن آدھا سے پونا گھنٹے میں زبردست تفصیلی انداز میں ڈیٹیل میں تمام پترکاروں کو سمجھایا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس نیشنل کانفرنس میں ہریانہ، اڑیسہ، اتر پردیش، راجستھان، مدھیہ پردیش، تمام اسٹیٹ سے بڑی تعداد میں پترکار جمع ہوئے تھے، اور اس پروگرام میں میں نے بھی اپنی بات کھل کر رکھی کہ اس وقت پترکار کو اپنا دھرم نبھانا چاہیے، اور پترکار کا دھرم ہے ملک کی حفاظت اور ظلم اور ظالموں کے خلاف اپنی قلمی صلاحیت اور اپنی زبان کی صلاحیت جو خدا نے اسے دی ہے، چاہے وہ قلم اس کے ہاتھ میں ہو یا زبان اس کے منہ میں ہو، خدا نے اسے یہ صلاحیت، قابلیت دی ہے، تو اس کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کا ملک کے لیے اور مانوتا کے لیے استعمال کرے، کیونکہ ملک اس وقت ظلم سے پریشان ہے، ناانصافی سے پریشان ہے، اتیاچار سے پریشان ہے۔ جو لکھ رہا ہے، بول رہا ہے، جیل کی سلاخوں میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ملک کی حفاظت کے لیے، ملک کی سرکشا کے لیے کام کرنا ہے۔ تو بہت اچھا پروگرام رہا۔ ساریکا میڈم نے بھی بہت اچھے انداز میں وائس آف میڈیا کے مشن اور ویژن پر تفصیلی گفتگو کی۔ اس موقع پر باقاعدہ وائس آف میڈیا کے ہمارے وائس پریزیڈنٹ
पिंजारी साहब भी मौजूद थे, ऐसे ही वॉइस ऑफ मीडिया के हमारे भीमेश सर, दिव्या मैडम और भी पूरी की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी और ये प्रोग्राम बड़ा शानदार प्रोग्राम रहा। आज सुबह ही 6:30 बजे मैं जलगांव पहुँच गया और आज स्टूडियो में हाजिर हो गया। मैं वॉइस ऑफ मीडिया के तमाम जिम्मेदारों को दिल की गहराइयों से एक अच्छे प्रोग्राम पर, नेशनल लेवल के एक अच्छे प्रोग्राम पर दिल की गहराइयों से मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ और आपको बता दूं कि आइंदा कल फिर सुबह 4 बजे हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के बीड़ में ऑल मराठवाड़ा अधिवेशन वॉइस ऑफ मीडिया की जानिब से पत्रकारों का रखा गया है। उस प्रोग्राम में भी मैं मराठवाड़ा के तमाम पत्रकारों से गुजारिश करूंगा कि बड़ी तादाद में उस प्रोग्राम में मौजूद रहे और जो मेरी बात को सुन रहे हर इलाके के पत्रकार वॉइस ऑफ मीडिया से जुड़े, क्योंकि वॉइस ऑफ मीडिया का मिशन है पत्रकार और पत्रकारिता की सुरक्षा। बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने उत्तर प्रदेश के कानपुर से आ रही, बड़ी अफसोसनाक खबर है। यानी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम दुश्मनी किस हद तक बढ़ गई है। कानपुर में 2000 से ज्यादा नमाजियों पर केस मुकदमा दर्ज किया गया। ईदगाह में जगह न होने पर मजबूरन सड़क पर ईद की नमाज अदा करने की वजह से इन लोगों पर कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में यह मुकदमा दर्ज किया गया। नमाजियों पर इल्जाम है कि उन्होंने ईद उल फित्र की नमाज सड़क पर अदा की है। पुलिस ने जुमेरात को यह बात बताई। एफआईआर बुध को बजरिया और बाबूपुरवा और जाजमाऊ पुलिस स्टेशनों में अलग अलग दर्ज की गई है। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, लेकिन इससे यूं समझिए कि योगी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। हालांकि बेचारे योगी जी भी मजबूर है, क्योंकि उन्हें हिंदुत्व टोले को खुश करना है 2024 के इलेक्शन के लिए, मगर वो ये जो हरकतें कर रहे हैं वो एकदम घटिया और नीच हरकतें, जिस पर पूरा मुल्क थूक रहा है। दिन दूसरी बड़ी अफसोसनाक खबर, रियासत तेलंगाना की राजधानी और कदीम तारीखी शहर हैदराबाद की तारीखी कदीम मस्जिद मक्का मस्जिद से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि वहां पर कुछ भगवा आतंकवादी घुसे और वहां पर भी माहौल खराब करने की कोशिश की और तारीखी मक्का मस्जिद हैदराबाद में जय श्री राम के नारे लगाए। खैर, 2 लोगों को, 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक फरार होने में कामयाब हो गया। सीनियर पुलिस अफसरान ने जगह का दौरा किया और फिलहाल सिक्योरिटी सख्त बढ़ा दी गई है। यह पहला मौका है जब मक्का मस्जिद में इस तरह का वाकया पेश आया। मक्का मस्जिद शहर हैदराबाद की सबसे बड़ी तारीखी मुसलमानों की इबादत गाहों में से एक है। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद अनमोल, विशाल और वेंकटेश जुमेरात की दोपहर मक्का मस्जिद में दाखिल हुए और अंदर जाने के बाद उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। इसकी इत्तला मिलते ही मक्का मस्जिद में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें फौरन अपनी गिरफ्त में ले लिया और हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया। पुलिस की एक टीम ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया है और उनसे पूछगछ जारी है। पुलिस मौके से फरार होने वाले तीसरे आतंकवादी की तलाश कर रही है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप जानते हैं कि हमारी पहलवान बेटियां, खातून बेटियां, पहलवान बेटियां जो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे देकर परेशान हो गई, मगर उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था। खैर, अभी फिलहाल अच्छी खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने थोड़ी सी तो शर्म आई, क्योंकि हर तरफ से डांट पड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट पिलाई, लोग भी थूक रहे थे। तो खबरें आ रही है कि खातून पहलवानों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट, जिनसी ज्यादती पर अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ब्रिजभूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने यकीन दिलाया कि हम कार्रवाई करेंगे। खिलाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का डिमांड भी किया गया, क्योंकि खिलाड़ियों को की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ब्रिजभूषण, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है, उसने भी अपना मौक़िफ़ पेश किया है। जिनसी ज्यादती के इल्जाम पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने जुमा को सुप्रीम कोर्ट में यह बयान दिया है। 21 अप्रैल को एक नाबालिग समेत 7 खवातीन पहलवानों ने ब्रिजभूषण के खिलाफ जिनसी ज्यादती की शिकायत की थी, मगर ब्रिजभूषण आप जानते हैं बड़े आदमी हैं, बड़ी पार्टी के लीडर है, इसलिए उन पर अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। खैर, फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है। दुआ कीजिए कि इन बेटियों को इंसाफ मिले। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लगातार हेट स्पीच पर गुस्से का इजहार कर रही है।
مگر کمال کی بات یہ بھی ہے کہ اتر پردیش میں خاص طور سے، کیونکہ وہاں پر ہمارا رام راج ہے نا، یوگی بی جے پی راج ہے، تو اتر پردیش میں خاص طور سے زبردست پیمانے پر ہیٹ اسپیچز دی گئی، مگر اب تک کوئی بھی بی جے پی کے لیڈر کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے۔ خیر لگاتار سپریم کورٹ ڈانٹ پلا رہی تھی، اب خبر آ رہی کہ سپریم کورٹ نے سخت موقف اختیار کیا اور کوئی شکایت نہ ہونے پر بھی مقدمہ درج کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے تمام ریاستوں کو مذہب دیکھے بغیر ایف آئی آر درج کرنے کے آدیش دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی کرناٹک میں الیکشن ہے اور کرناٹک میں بی جے پی نے نفرتوں کا بیج بونے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، یہاں تک کہ ملک کا وزیر داخلہ گرہ منتری کے پد پر بیٹھنے والا شخص امیت شاہ، اس نے سب سے پہلے نفرت کا بھاشن وہاں پر دیا اور وہاں پر ہندو مسلمانوں کو میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، اور پہلا بیان ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے دیا، بھائیو بہنوں ہم اگر جیت جاتے ہیں تو مسلمانوں کا ریزرویشن ختم کر دیں گے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب بڑا لیڈر اس طریقے سے گھٹیا بیان دے گا تو پھر نیچے کتنے زہریلے سانپ ہوگے اور کتنا زہر اگلے گے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ان تمام لوگوں پر جو ہیٹ اسپیچز دے رہے ہیں ان پر مقدمے درج کیے گیا ہے، کیونکہ نفرت انگیز تقریر ہیٹ اسپیچ ایک سنگین جرم ہے جس سے ملک کی سیکولرازم متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح کے کیس میں کسی نے شکایت درج نہیں کرائی ہے تو بھی سپریم کورٹ نے ریاستوں کو اپنے طور پر کیس دائر کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجञ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش کے عتیق اشرف قتل معاملے کو لے کر۔ جی ہاں، عتیق اشرف قتل معاملے کو لے کر اتر پردیش کی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے ڈھیروں سوالات کیے اس بے شرم یو پی حکومت سے اور پوچھا کہ دونوں کی پریڈ کیوں کرائی گئی، اور پوچھا کہ ایمبولینس اسپتال کے اندر کیوں نہیں گئی۔ ایک چھل میں جس طریقے سے عتیق اور اشرف کا مرڈر ہوا ہے، یہ پورا پری پلان، منظم پورا کے پورا پلان تھا جو ملک کے پاگل کے بھی سمجھ میں آ جائے گا، مگر یو پی حکومت بڑی بے شرمی اور بڑی بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور 2024 کے الیکشن کے لیے بے شرمی کی ساری حدیں پار کر رہی ہے۔ جموں کشمیر کے ایکس گورنر، جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کے گھر سی بی آئی پہنچ گئی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، کیونکہ ستیہ پال ملک اب تک کے بہت اچھے تھے، لیکن جیسے ہی منہ کھولنا شروع کیا اور پلوامہ کی پول کھولنا شروع کیا اور بی جے پی کے خلاف بولنا شروع کیا تو اب تو پاگلوں کو بھی سمجھ میں آنے لگ گیا ہے ملک میں کہ جس نے ان کے خلاف، بی جے پی کے خلاف منہ کھولا، سی بی آئی اور ای ڈی پہنچ جاتی ہے۔ تو جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک کے گھر بھی سی بی آئی پہنچ گئی اور کرپشن معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ یعنی ابھی تک سارے کرپشن چھپے ہوئے تھے، جیسے ہی منہ بی جے پی کے خلاف کھولو تو پھر آپ کے سارے کرپشن سامنے آنے لگ جاتے ہیں، اور بی جے پی میں چلے جاؤ تو سارے کرپشن کر کے بھی آپ بی جے پی میں چلے جاؤ تو بی جے پی واشنگ پاؤڈر ہے، وہاں جانے کے بعد سارے گھوٹالے، کرپشن، جتنے کانڈ ہے وہ سب دھل جاتے ہیں اور جیسے کپڑے کے داغ صاف ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑا گھوٹالے باز وہاں جا کر بالکل پوتر ہو جاتا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ایودھیا سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ جب رام مندر کے بننے سے پہلے تقریباً 30 سال تک رام مندر نے کافی فائدہ پہنچایا، بابری مسجد نے کرسی دلانے میں، حکومت بنانے میں کافی یوں سمجھے کہ سپورٹ کیا، لیکن اب وہ مدعا ختم ہو گیا تھا کیونکہ بابری مسجد کا فیصلہ بھی آ گیا، رام مندر بننا شروع بھی ہو گیا، تو اب مدعا ختم ہو گیا تھا۔ پھر اب 2024 میں بھی الیکشن جیتنا ہے تو بہت تیزی سے کام رام مندر کا شروع ہے، اور اب خبریں آ رہی ہے کہ 22 جنوری 2024 کو رام مندر میں مورتی رکھ دی جائے گی اور پھر 3-4 مہینے بعد میں الیکشن آ جائے گا۔ تو
जनवरी में 2024 में मूर्ति अंदर रख दी जाएगी और राम मंदिर का काम तेजी से शुरू है। इसको लेकर राम के भक्तों में भी तजस्सुस बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई तजस्सुस नहीं है। हमने तो 2 साल पहले ही कह दिया था कि 2024 का इलेक्शन आने के 2-3 महीने पहले मूर्ति रख दी जाएगी ताकि वो मूर्ति 2024 के इलेक्शन जिताने में बड़ी काम आए। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कर्नाटका से। आप जानते हैं कि कर्नाटका में इलेक्शन है और मैं लगातार कह रहा हूं कि कर्नाटक में जहर बोया जा रहा है, नफरतों का जहर परोसा जा रहा है। जी हाँ, अभी खबरें आ रही है बीजेपी ने नफरतों का जहर बोना शुरू कर दिया। आपने खुद देखा, आपको बताने की जरूरत नहीं। जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो, जहर बोने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और जी हाँ, फिर बीजेपी ने इतना घटिया बयान दिया। एक तरफ तो ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन इनकी घटिया हरकत देखिए कि सोनिया गांधी को विष कन्या कहा। और सोनिया गांधी को विष कन्या कहने पर कांग्रेस काफी गुस्सा हो गई। मोदी, अमित शाह और नड्डा से माफी मांगने का मुतालबा किया, डिमांड किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहने पर भारतीय जनता पार्टी ने खड़गे को इंतखाबी मुहिम से रोकने का मुतालबा किया। मगर एक तरफ जहरीला सांप कहने पर इन्हें खड़गे को इंतखाबी मुहिम से रोकने का डिमांड किया, वहीं पर बेशर्मी की हद पार कर दी और एक लेडीज सोनिया को विष कन्या कहने पर भी रुके नहीं। इसलिए कांग्रेस ने नाराजगी का इजहार किया और मोदी, अमित शाह और नड्डा से माफी मांगने का मुतालबा किया। और कांग्रेस ने यह भी डिमांड किया कि अमित शाह और योगी पर इंतखाबी मुहिम चलाने पर इन पर बैन लगाया जाए, क्योंकि ये आकर कर्नाटक के माहौल को भी नफरतों का जहर घोलकर खराब कर रहे हैं। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने रियासत महाराष्ट्र से आ रही है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि एकनाथ शिंदे, जिन्होंने बगावत करके बीजेपी की गोद में जाकर बैठे और फिर यहाँ की महाराष्ट्र की सरकार गिर गई। अब ये दोनों ग्रुप यानी उद्धव एंड शिंदे दोनों ग्रुप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बहुत सारे मामला को लेकर, लेकिन अभी खबरें आ रही कि सुप्रीम कोर्ट से शिंदे ग्रुप को बड़ी फटकार लगाई गई। उद्धव ठाकरे को राहत मिली। ठाकरे ग्रुप के असासे को मुंतकिल करने की दरखास्त जो शिंदे ग्रुप ने दाखिल की थी वो सुप्रीम कोर्ट ने निकाल कर फेंक दिया। दरखास्त में शिवसेना भवन, पार्टी फंड और तमाम शाखों का कंट्रोल शिंदे ग्रुप को दिया जाए, ऐसा मुतालबा किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे ग्रुप को फटकार लगाते हुए उद्धव ठाकरे को राहत दी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।